ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟਕਰਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਗਰ वाले साडे ते नाराज हुंदे ने, किते गुस्से 'च आके प्रशासन साडे नाल नाराज हो रहा है। साडा भी ना जिहड़े असीं 2007 तो लैके झूठे सौदे वाले के खिलाफ लड़ाइयां लड़ते आ रहे हैं। साडा नाम भी रजिस्टर ते चढ़ाता कि गर्म दलिए ने गर्म। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बादल की कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर पिछले दिन आई जौलियां नगर नूं 10 लाख दे के गई ते जेड़े नौजवानों ने अग बुझाउण दा यतन कीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप उस बल की अग विचों कढे, उन्होंने 13,000 इनाम दिता। मैं बेनती करदा कि लख लाहनत इन्हां लोकां नूं जिन्हां ने अपनी जमीन नूं 13,000 ते जां 10 लाख दे विच गुरमुखों वेच दिता। पर बीबी जगीर कौर ये पैसे तेरे प्यो दे नहीं ते ना तेरी निजी कमाई। इत्थों ना भगवंत मान साहब, ना विजय इंदर सिंगला, ना सुखदेव सिंह ढींडसा, इन्हां तो इलावा होर कोई भी जिन्हां दे नाम रह गए ने जिहड़े सिरकड़ आगू ने, वो कोई भी नहीं पहुंचिया हैगा। अगले 3 दिनों तक भी कोई नहीं पहुंचा। देखो ये बारे तो मेरी मैं गुरु साहब नूं मनदा जी, मेरे अंदर हर साह नाल मैं गुरु नूं ध्याउणा जी, मेरी शरधा मैं आ गया जी। हुण किसी दी शरधा किन्नी का है नहीं है ये तो हुण उही दस सकदा जी। पंजाब दे विच बुढ़ा दल भी बैठा, बाबे बकालीए भी बैठे ने, बीधी चंदी बड़े बड़े जथेबंदियां ने जिहड़ियां वो बैठियां ने, जिहड़े सानू गुरु पातशाह महाराज ने गुरु ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ फौजां का खिताब दिता। की गल उन्हां दा गुरु नहीं हैगा जिहड़ा इत्थे साड़िया गया, ये मत्था नहीं टेकदे, इन्हां दा गुरु नहीं है। ਅਸੀਂ ਲਾਡਲੇ कहने ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਧਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਕਤ ਉਦੋਂ प्रशासन दे नाल साडे सिंघां दी भी ड्यूटी लाई सी। SP गुरप्रीत सिगंध जी कहंदे भी सानू खुशी होगी जे तुसीं अपने बंदे नाल। प्रबंधक कमेटी ते बाई ने पर्चा कीता जावे कि उन्हां दी अणगहली दे दौरान ये घटना वापरी आ। तां बीबी जी आके उत्थे बैठ गए दरबार साहब दे अंदर बिल्कुल मेरे नेड़े। जदों मत्था टेक के तुरन लगे मैं नाल ही तुर पिया ते 3-4 मैं उन्होंने सवाल किए जिहड़े तुसीं सारियां ने सुने वख-वख चैनलों ते। हालांकि मैं बहुत रिस्पैक्टफुली गल की, मैं कोई अपमानजनक शब्द नहीं बोलिया, पर बीबी ने एक जवाब दिता कि मैं लिखती जवाब देंगी। सो मैं कहना कि उन्होंने अज इत्थे भोग ते लिखती जवाब लैके आना चाहिए सीगा, पर अज होया की है 4 जुलाई नूं समूह संगतां जदों दूर दराडियां तो अजे पहुँच रही सी, इन्हां ने बहुत चुस्ती फरुस्ती नाल बड़ी बेईमानी नाल संदेही 10 बजे तो पहला ही अरदास भी करती, हुक्मनामा साहब भी हो गया, कीर्तन भी सारा समाप्ति करके प्रसाद लागे बरताउण। तां मैं ये कहना चाहुंदा कि जिहड़ा महाराज की बेअदबी दे वकत उदों प्रशासन दे नाल साडे सिंघां दी भी ड्यूटी लाई सी। SP गुरप्रीत सिगंध जी कहंदे भी सानू खुशी होगी जे तुसीं अपने बंदे नाल दे दो। उहदे जथेबंदियां दे सिंह भी सी, 2 सिंह पिंडों सी। तां अज जिहड़ी संगत दूर दराडियों तो आई सीगी, पहली तां गल सारियां नूं हक है कि विचार अपने रखण, सभ्यक ढंग नाल साडी पंथक रवायत है। जे ओह नहीं भी करवाउणा सी तां घट्टो घट्ट ओह जिहड़े 5 मैंबरी सहयोगी कमेटी है उन्हां ने संगत नूं सारे हालात दसने सीगे कि प्रशासन किस किस्म की भूमिका निभा रहा है। पर इन्हां ने साडी जिहड़ी पंथ की रवायत है कि असी हर एक फैसला धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की हजूरी विच लैने आ, उस रवायत का बिल्कुल घाण कीता। मैं समझदा कि जिवें मसंदा ने सतगुरु तेग बहादुर साहब नूं दरबार साहब दे विच नहीं सी वड़न दिता, अज उन्हां मसंदा दीयां रूहां ये सुखबीर दे गुंडियां च आ गईयां ते गुरु तेग बहादुर साहब दे सिखां नूं ये कोई उत्थे विचार नहीं करन दे रहे। अज जान बुझ के बार बार उत्थे माइक की आवाज़ बढ़ा रहे सी। सतनाम वाहिगुरू सानू सब नूं कहना चाहिए, पर सतनाम वाहिगुरू दे नां दे उत्ते सानू जान बुझ के कि चलो बैठे रहन इवें हो जाए
ਜਾਂ ਇਹ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮੰਗਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2007 ਤੋਂ ਨਹੀਂ 2005 ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ तो ਅਸੀਂ ਜਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਨਲਾਇਕ ਹੁਣ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਗੁਰੂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜਿੰਮੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਈ ਰੱਖੀਆਂ, ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 61 ਤੇ 80। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪੀ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 60-62 ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਛੇਕਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਥੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਜਿੰਦੇ ਲਾਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੌਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੌਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੌਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਬੀਬੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਕੱਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸੰਗਤ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਐ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਈਏ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
बहुत वड्डी कोई साजिश है ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ गुरु ग्रंथ साहब महाराज ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਇਹ ਘਸਮਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਉਲਝ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਦੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਸੀ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨੇੜਿਓਂ? ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤਸੱਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੁਣ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਊ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂ? ਧਰਨਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾਲਾ ਭਾਈਆਂ ਮੰਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਪ ਪਹਿਰਾ ਲਾਓ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ CCTV ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ 5-5 ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਰੀ ਸੁਦੇ 5-10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਰੂ ਖੋਰੂ ਹੋਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡੋਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੀਏ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੀਦੀ ਚੰਦੀ ਵੱਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲਾਡਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਧੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਥ ਦਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਲੀਆਂ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਰਮੇਲ ਕੌਰ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇਲ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੋਰ ਨਰਾਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 4 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਨ,
एक तो इस जनानी के मगर इन कराने वाला कौन है, बार-बार पंजाब की धरती से बेअदबियां कौन करांदा, ये जनतक किया जाए। दूजी गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी ते बाई ने परचा किया जाए कि उन्हों की अणगहली के दौरान ये घटना वापरी आ। ते तीजी साडी हकीकी मंग आ कि 295 ए धारा लाई जाती है, ये हफ्ते के अंदर अंदर दोषी की अपराधी की जमानत हो जाती है तो अपने घर में आ जाता। असीं पंजाब सरकार को हिदायत करते हैं कि पंजाब सरकार दखल अंदाजी करके इस धारा से वाधा किया जाए ताकि आने वाले समय में जोड़ा कोई इस घटना को अंजाम देता या अपराधी पा जाता उन्होंने सख्त तो सख्त सजा दी जाए ताकि आने वाले समय में कोई बेअदबी की घटना सानू पंजाब की धरती से या होर इलाकों में वेखण ना मिले। पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बादल की कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर पिछले दिन आई जौलियां नगर को 10 लाख दे के गई ते जेड़े नौजवानों ने अग बुझाने का यत्न किया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप उस बल की अग विचों कढ़े उन्होंने 13,000 इनाम दिता। मैं बेनती करदा कि लख लाहनत इन्हां लोकां नूं जिन्हां ने अपनी जमीन नूं 13,000 ते जां 10 लाख दे विच गुरमुखों वेच दिता। पर बीबी जगीर कौर ये पैसे तेरे प्यो दे नहीं तो ना तेरी निजी कमाई आ, ये समुचियां संगतां दे आ। तू ये पैसे दे के मान ना करें कि असीं इन्हां दे मूँह बंद कर देंगे। पर जिन्ना चिर तक सानू इंसाफ ना मिलिया ये आवाज़ इस तरह बुलंद रहेगी। पर मैं समुचियां संगतां नूं बेनती करदा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह ये सारिਆਂ दे सांझे आ। आओ आपां इस मोर्चे का हिस्सा बणीए, इंसाफ लै करके दोषियों नूं कटहरे विच खड़े करके आउण वाले समय में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह का आप सन्मान कर सकें। पिंड वाले ने कहा भी असीं जो आपा की मंग करी है होर धारावां की मंग करी भी असीं प्रशासन के जो कर रहे कार्रवाई वो पूरे हक च भी ठीक करी संतुष्टि जाहिर की है। धारां दे नाल असीं संबंधित नहीं, साडी मंग ये है कि इस जनानी तो ये घटना कराउण वास्ते इहनूं प्रेरित किहने कीता। जिन्ना चिर तक मुढ़ तक तय तक जा करके प्रशासन दोषी नूं जनतक नहीं करदी उन्ना चिर तक देशां ਅਤੇ विदेशों में वसते सिखां दी हिरदे कदे वास्ते शांत नहीं होगी। धरना किन्ने समय ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ जिन्ना चिर इंसाफ नहीं मिलता। ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੌਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੋਂ ਨੇ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ अपने घर च जिथे गुरु का करोड़ा रुपया संगत ने ला के गुरु गुरुद्वारा सुशोभित किया होवे उस स्थान ते इस तरह गुरु ग्रंथ साहब का अग्नि भेंट होना इदों बड़ा दुख कौम नूं हो नहीं सकता कि वो मानवता का गुरु सड़िया जी तो असी सारे पल्ले अड्ड अड्ड के सुखना लैने ते साडियां झोलियां भरदा है। इदों बड़ा दुख नहीं हो सकता। दुख ये गल दा है कि ये नगर जिहदे च असी उस दिन भी अज भी आया नगर सत्कारयोग हुंदे ने, सारे लोग माड़े नहीं हुंदे, सारे धर्म नूं मनदे हुंदे ने। जे कोई नहीं भी ये कोई जरूरी भी सिखा नहीं मनना, मैं पहला कहता मानवता का गुरु है। पर विच कालंगियारी है जिहड़ी जिवें ये नगर च कालंगियारी पैदा हुई देख लो दुनिया च हिला के रखदा। जौलियां पिंड कोई जानदा भी नहीं होना भी किधर दी रस्ते आउंदे ने। जे इत्थे एड्डा बड़ा दिखांत वापरिया तो अज बच्चे बच्चे की जवान ते जौलियां पिंड चढ़िया तो उतों जिहड़ा ओहा जिहा गंदा अंडा कहूँगा मैं, चाहे वो बीबीओ है, बीबियां का सत्कार जरूर हुंदा पर जिहड़ा उन्हें जो करके दिखाता वो कन्न नहीं सुनते किसी दे ईमानदारी नाल कि हो की गया, इहदा जवाब किहनूं दईए। अज साडा टकरा किते तां गुस्से च आके नगर वाले साडे ते नाराज़ हुंदे ने, किते गुस्से च आके प्रशासन साडे नाल नाराज़ हो रहा है। साडा भी ना जिहड़े असी 2007 तो लैके झूठे सौदे वाले के खिलाफ लड़ाइयां लड़ते आ रहे हैं, साडा नाम भी रजिस्टर ते चढ़ाता कि गर्म दलीए ने गर्म ख्यालीए ने। कोई गर्म नहीं उत्थे, कोई गर्म नरम नहीं। पर जदों साडा प्यो तो भी वड्डी शख्सियत गुरुआं नूं हथ पै जे, चाहे असी किसी महकमे च होईए किते होईए, साडे पल्ले की रह जांदा है। जिथों सानूं सारा कुछ मिलिया वो गुरु ही नहीं रहा। इहदे करके बहुत दुखदाई घटना है।
ਪਛਤਾਤਾਪ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੇਵ ਮਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ? ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰੋਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਗਤ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਟੇਢੇ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਂਗੀ, ਲੰਬੀ ਵਾਂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਫਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ SIT ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਨੇੜੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।